sur la nationalité là du suspect en l'espèce, c'est parce que ces dernières années, des attentats ont été commis par de jeunes ressortissants russes d'origine nord-caucasienne, notamment les meurtres des professeurs Dominique Bernard, Samuel Paty. C'était aussi le cas dans le cadre de l'attentat de l'Opéra de Paris en 2018. Le poids de la communauté caucasienne dans la menace djihadiste est pris au sérieux par les renseignements, par la DGSI qui a consacré une note spécifique à ce sujet en 2020. Que répondez-vous, si je puis dire, à cela? Tout d'abord, on a toujours condamné ce genre d'attentat et on est vraiment désolé du fait que des personnes d'origine tchétchène soient appliquées. Par contre, encore une fois, il faut qu'on travaille tous ensemble contre cette menace. Et effectivement, vu le fait que la République tchétchène d'Ichkérie est occupée par le régime russe et vu le fait qu'il y a eu deux guerres dévastatrices avec des milliers de morts, évidemment, les extrémistes utilisent ces terrains pour endoctriner certains jeunes et puis à nous tous de travailler contre cela et surtout condamner et puis surtout pas donner, encore une fois, de la nationalité au terrorisme, s'il vous plaît. Mais est-ce que vous savez, vous, qui est cette jeunesse tchétchène, celle qui se radicalise parce que la mère de l'accusé tchétchène dans le procès de l'attentat de l'Opéra à Paris avait fait part de ses inquiétudes sur cette jeunesse qui migre en France, parfois après avoir vu des atrocités, des massacres, qui grandissent sans suivi sur notre territoire, suivi psychologique, et qui donc se radicalisent. Mais encore une fois, c'est des jeunes qui perdent parfois des repères et qui se retrouvent étant victimes ces pratiques idéologiques donc de manipulation. Et ça peut arriver à n'importe qui, qu'il soit tchétchène ou autre, mais il est vrai que ces genres de personnes qui manipulent les jeunes, ils utilisent bien sûr les récits de la guerre en Tchétchénie, les faits qu'on a souffert et les faits que des milliers de personnes ont été mortes, que personne nous a soutenus à l'époque. Mais encore une fois, tous ceux qui ont vécu la guerre, toutes les personnes qui ont trouvé refuge ici en France, ils savent très bien que la France les a accueillis, ils sont reconnaissants à l'État et le peuple français. Я только что выступал в прямом эфире на французском телевидении на канале BFM TV в связи с тем, что Министерство внутренних дел Франции сделало сегодня заявление о том, что во Франции был предотвращен теракт в городе Сент-Этьен на одном из стадионов, где планируется проведение Олимпийских игр. Планировался, значит, теракт против собравшихся и против сотрудников правоохранительных органов. Планировал этот теракт по заявлению, значит, Министерства внутренних дел чеченский молодой человек, парень 18 лет. Я в своем обращении обратился к общественности и к журналистам с той просьбой, чтобы они не давали национальность терроризму, чтобы они не привязывали людей, которые, значит, поддались провокациям или каким-то манипуляциям, чтобы они их не привязывали к нашему народу и к нашей нации. Сегодня мы должны все понимать, что против нашего народа, против нашей нации, против свободолюбивых народов Северного Кавказа ведется огромная работа, ведется огромная геополитическая игра. Мы вас призываем, у нас сегодня, еще раз я повторюсь, у нас нет сегодня исполнительной власти, мы не можем повлиять на всех наших соотечественников, которые в эмиграции или которые находятся на родине. Но мы обладаем единственной возможностью, это наше слово, наше обращение, наши призывы. Мы призываем вас быть бдительными, мы призываем вас беречь своих детей, своих молодых людей. Мы обращаемся к старшим, к нашим ровесникам, мы обращаемся к матерям, к сестрам, ко всем. Сегодня мы должны мобилизоваться, особенно во Франции, особенно в Европе, мобилизоваться, чтобы каждый из нас бдительно следил друг за другом, и чтобы мы избежали того, чтобы нас очередной раз вовлекали вот в такие вот
провокации, чтобы имя нашего народа, имя нашего государства, имя нашей нации, именно наше происхождение. Сегодня они целый день говорят о том, что есть опасность, чеченская опасность, северокавказская опасность, что есть сегодня опасность со стороны мусульман Северного Кавказа. Я прошу вас еще раз, сделайте все, что в ваших силах, чтобы избежать этих манипуляций, чтобы вы и за собой следили, и очищали свои контакты, общение, чтобы вы не могли быть подвержены этим провокациям. Сегодня самый геополитический резонансный ивент, значит, мероприятие, это именно вот эти Олимпийские игры. И первая попытка теракта против этих Олимпийских игр была совершена человеком, которого, значит, называют чеченцем. Мы, конечно же, никогда не будем сломлены, и мы не будем разочаровываться. Мы всегда знаем, что перспектива у нашего народа, у нашей нации, у нашего региона, она просто велика. Но мы просим вас, чтобы вы осознавали, каждый из вас занимается своей повседневной жизнью. Вы сегодня не увлечены политику, но, как вы видите, политика просто каждый раз охватывает нас. И неожиданно для нас все события поворачиваются против именно нашей репутации. Поэтому следите за тем, что вы делаете, как вы делаете, куда вы, с кем вы общаетесь. И еще раз, сегодня для нас самое важное – это сохранить наш народ, интересы нашей диаспоры, сохранить, уберечь репутацию нашего народа и сделать все возможное, чтобы нас не вовлекли в какие-либо провокации на фоне вот этих вот геополитических игр, которые сегодня ведутся по всему миру. Сегодня наше правительство Чеченской Республики Ичкерия за рубежом проводит колоссальную работу в дипломатическом плане, в политическом плане. Также в военном плане формируются законные военные, значит, подразделения. Армия Ичкерии возрождается в Украине. Все это вполне на легальной основе и на основе, значит, той борьбы, которую наш народ всю историю вел за свою свободу и независимость, и за которую, значит, наш народ заплатил огромную цену. Поэтому не дайте этому пропасть зря и не дайте очернить наше имя тем спецслужбам, которые просто привыкли нас очернять и которые просто в любом месте и в любое время всегда старались спровоцировать против нас волну общественного негодования. С нашей стороны, по мере возможности, мы будем делать все, чтобы опровергать вот эти нападки, вот эти обвинения, но мы обращаемся также и к вам, чтобы вы внимательны, чтобы вы не давали себя увлекать ни в криминал, ни в терроризм, ни в экстремизм, и особенно вот в эти геополитические провокации и манипуляции, которые мы видим на наших глазах. Благодарю вас всех за внимание. Аллаху теха беркати. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.